ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले चित्तदर्पणमार्चनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुदीवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं विहाजनीनानुरागः त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकैर्चित्तं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे।
आश्लिष्यवापादरतां विनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधतु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहेव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहेव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 23 ಜೀವಂಚವೋ ಭಾಗವತಾಂಗ್ರೀರೇಣು ನ ಜಾತು ಮರ್ತ್ಯೋ ಅಭಿಲಾಭೇತ ಯಸ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪದ್ಯ ಮನುಜಸ್ತುಲಸ್ಯಾಹ ಶಿವ ಶಿವ ಶ್ವಾಸಾಂಶವೋ ಯಸ್ತು ನ ವೇದ ಗಂಧಂ. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು. ಜೀವನ್ ವೈಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಶ್ವಃ ಶವಃ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ, ಭಾಗವತ ಅಂಘ್ರಿ, ರೇಣು ರೇಣುಂ, the dust of the feet of a pure devotee. Na, never, jatu, at any time, mratyah, mortal, abhilabhet, particularly received, yaha, a person, too, but, Shri, with opulence, Vishnu Padyaha, of the lotus feet of Vishnu, Manujaha, a descendant of Manu, a man, Tulasyaha, leaves of the Tulsi tree, Swasan, while breathing, Shavaha, still a dead body, Yaha, who, too, but, na Veda, never experienced, Gandham, the aroma.
The person who has not at any time received the dust of the feet of the Lord's pure devotee upon his head is certainly a dead body. And the person who has never experienced the aroma of the tulsi leaves from the lotus feet of the Lord is also a dead body, although breathing. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯಾರು one who has not listened to the messages about the prowess and marvelous acts of the personality of Godhead and has not sung or chanted loudly the worthy songs about the Lord is to be considered to possess ear holes like the holes of snake and a tongue like a tongue of a frog. ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ಒಂದೇದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಿವಿ ಎಂಥ ಕಿವಿಯವು, ಹಾವಿನ ಹುತ್ತು, ಸ್ನೇಕ್ ಹೋಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಭಗವಂತನ ನಾಮ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ನಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪಿ ನಾಲಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಕೇಳೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಮೊದಲು ಕೇಳಲಾರ್ದ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಡೆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಮ್. ಯಾರು ಡೆಫ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡಮ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವ? ನಾಲಿಗೆ ಅದ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೆಫ್. ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾತು? ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಿವಿ? ಕನ್ನಡ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಹಾಡು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಂಗೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ಇವನ್ನ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಪ್ರಾಪರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಶ್ರವಣ ಆಗಬೇಕು, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾನ ಕಿವಿ, ಕಾರಣ ರಂಧ್ರ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ? ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ? 3 ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ, 2ನೇದೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿ, 3ನೇದು ಗುರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ, ಭಕ್ತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕೇಳಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾಲ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿ, ಮೊದಲು ಕೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ನಾಮಸ್ಮರಣ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪಿ ನಾಲಿಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ. ಯಾವ ತಲೆ? ದೋ ಕ್ರೌನ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಲ್ಕ್ ಟರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಹೆವಿ ಬರ್ಡನ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಬೋರ್ ಡೌನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡೆಡ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಕ್ತಿ, ಫ್ರೀಡಮ್. ಆ ಮುಕುಂದನ
ಮುಂದೆ ತಲೆ ಯಾರು ಬಾಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತಲೆ ಏನು ಟರ್ಬನ್ ಅದ, ಅದೇ ಭಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಕಿರೀಟ ರಾಜರು ಹಾಕೋತಾರೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಟರ್ಬನ್ ಹಾಕೋತದೆ, ಅದು ತಲೆ ಭಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ತಲೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೋ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಿಟರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಬಳಿ ಚಕ 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 ಹೊಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಆರ್ ಲೈಕ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸತ್ತ ಹೆಣದ ಕೈ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡೆಡ್ ಹರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೇನು ಬಂದು ಕಿವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಕ್ ಹೋಲ್, ನಾಲ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಪ್ಪಿ ನಾಲ್ಗೆ. ಯಾವ ತಲೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟರ್ಬನ್ ಆಗಲಿ ಕಿರೀಟ ಆಗಲಿ, ಆ ತಲೆನೇ ಭಾರ ಆಗ್ಬಿಡ, ವಜ್ಜ ಆಗ್ಬಿಡ, ಅದೇ ಭಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಂಗಂತ. ಬರೀ ಉಂಗುರ ಬಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ದಿಮಾಗ್ ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಭಕ್ತ ಶರೀರ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 22ರಲ್ಲಿ ದ ಐಸ್, ಕಣ್ಣು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಣ್ಣು, ಆ ಕಣ್ಣು ಎಂಥ ಕಣ್ಣು, ನವಿಲಿಗೆರೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಚಂದ ಕಣ್ಣುಗತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ ಇವು ಕಣ್ಣು. ಬರೀ ಚಂದ ಕಣ್ಣವ, ದೇವ್ರ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾಲ ಭಗವಂತನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವೆಂಥ ಕಾಲವು ಗಿಡದ ಬಡ್ಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಟ್ರಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಚಂದ ಅದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ಕಾಲ ಯಾವ ಹರಿಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದ ಟ್ರೀ ಟ್ರಂಕ್ಸ್. ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಬೋಣ. ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗ ನೋಡ್ಲಾರ್ದ ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊ. ಒಂದೇದೇನು ಹೇಳಿದ್ರ, ಯಾವ ಕಿವಿ ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ನೇಕ್ ಹೋಲ್, ನಾಲ್ಗಿ ಯಾವ್ದು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಪ್ಪಿ ನಾಲ್ಗಿ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತಲೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟ ಟರ್ಬನ್ ಬರೀ ಭಾರ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಕೈ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಬಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಉಂಗುರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಣ್ಣು ನವಿಲಿಗೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಚಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾಲು ಭಗವಂತನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಡೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ರಾಯಪುರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೋತ ಬರ್ಬೇಕು, ಧಾರವಾಡ ನಡ್ಕೋತ ಬಾ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ, ಗೌರ್ಮಿತಾಯಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಂದು ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗಿಡದ ಬಡ್ಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 23ರಲ್ಲಿ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಅಪಾನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಅ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಭಗವಂತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಯಾರಿಪ್ಪ? ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ. ಏನರ್ಥ? ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ?
ಯಾರು ಬರೀ ಕೃಷ್ಣಂದ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ದೇವಿ ಆ ದೇವತಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸರೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರ, ಯಾವುದೂ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ, ಮನಸ್ಸಿಂದು ಶುದ್ಧ. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಶುದ್ಧ ಇರೋದು ಭಾಳ ಕಠಿಣ ಅದ. ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಚಲೋ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತೀವಿ, ಒಳಗೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಶುದ್ಧ ಇರೋದು ಭಾಳ ಕಠಿಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಮನಸ್ಸಿಂದೂ ಶುದ್ಧ ಇದ್ದವರು, ಅಂಥ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಚರಣ ಕಮಲದ ರೇಣು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ರೇಣು ಅಂದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್. ಭಾಗವತ ಅಂಗ್ರಿ ರೇಣು, ಭಾಗವತ ಅಂಗ್ರಿ ರೇಣು. ಭಾಗವತ ಅಂದ್ರೇನು ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಭಕ್ತ ಭಾಗವತ ಅಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಪಾದ ಭಾಗವತಿಂ ಅಂಗ್ರಿ ರೇಣು. ರೇಣು ಅಂದರೆ ಡಸ್ಟ್. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ and the person who has never experienced the aroma of the tulsi leaves from the lotus feet of the Lord is also a dead body, although breathing. ತುಳಸಿ ಭಗವಂತಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ. ತುಳಸಿ ಅಮೃತ ಜನ್ಮಸಿ ಸದಾ ತ್ವಂ ಕೇಶವ ಪ್ರಿಯ, ಕೇಶವಾರ್ಥಂ ಚಿನೋಮಿ ತ್ವಂ ವರ್ತ ಭಾವ ಶೋಭನೆ. ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ತುಳಸಿ ಗಿಡದಾಗಿನ ತೆಗೆಯೋ ಮುಂಚೆಕ್ಕೆ. ಕೈ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್, ಪವಿತ್ರ. ತುಳಸಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋ ಹೊಲಸು ಕೈಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ತುಳಸಿ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ತುಳಸಿ ಅಮೃತ ಜನ್ಮಸಿ. ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನಾದಾಗ ಅವಾಗ ಅಮೃತದಿಂದ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ತುಳಸಿ ಅಮೃತ ಜನ್ಮಸಿ. ಸದಾ ತ್ವಂ ಕೇಶವ ಪ್ರಿಯ. ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ತುಳಸಿ. ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂಜೆ ನಾವಲ್ಲೇ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ತುಳಸಿನ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಅಮೃತ ಜನ್ಮಸಿ ಸದಾ ತ್ವಂ ಕೇಶವ ಪ್ರಿಯ, ಕೇಶವಾರ್ಥಂ ಚಿನೋಮಿ ತ್ವಂ. ಕೇಶವನ ಪೂಜೆಗೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗ ತುಳಸಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿ ತಕ್ಕೋಬೇಕದನ್ನು. ಕೇಶವಾರ್ಥಂ ಚಿನೋ ವರ್ಧ ಭಾವ ಶೋಭನೆ. ತುಳಸಿ ಭಗವಂತಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ. ಭಗವಂತಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗಿದ್ದ ತುಳಸಿ. ಹಂಗೆ ಸ್ಮೆಲ್, ಹೂವಾಗಲಿ ತುಳಸಿ ಆಗಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೆಲ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತುಳಸಿ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗ್ಯದ ಭಗವಂತನ ಪಾದಿಗೆ, ಅಂಥ ಅರೋಮ ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶರೀರ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ತುಳಸ್ಯ ರಸನಾಂ ತದ್ ಅರ್ಪಿತೆ. ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ ಯಾವ ತುಳಸಿ ಭಗವಂತಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗ್ಯದ. ನಿರ್ಮಾಲೆ ಅಂತ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ಎಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗಿದ್ದ ತೆಗಿತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ತುಳಸಿ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ತುಳಸಿ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಅಂಥ ತುಳಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡದಾಗಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ. ತುಳಸಿ ಅರೋಮ ಅದನ್ನು ಸ್ಮೆಲ್ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇತ್ತು. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಭಾಗವತಿಂ ಅಂಗ್ರಿಹಿ ರೇಣುಂ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರದ್ದು ಪಾದದ ಧೂಳ, ಈ ಶರೀರ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ತುಳಸಿ ಭಗವಂತಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗಿತ್ತು.
ಅದು ಅರೋಮಾ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮೊದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿವರು 4 ಮಕ್ಕಳು, ಸನಕ, ಸನಾತನ, ಸನಂದ ಮತ್ತು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್. ಅವರು ಮೊದಲ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳಿದ್ರು, ಇಂಪರ್ಸನಲಿಸ್ಟ್. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. 7 ದ್ವಾರ, 6 ದಾಟಿದ್ರು, 7ನೇ ದಾಟಬೇಕು, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಯ ವಿಜಯ್ ತಡಬಿಟ್ಟು, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಭಕ್ತರಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಕೋಪ ಬಂತು. ನಮಗೆ ನೀವು ಯಾರು ತಡೆಯವರು? ವಾದ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನೇ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಆವಾಗ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ತುಳಸಿ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ತುಳಸಿದಾರಮ್ಮ. ಇವು 4 ಕುಮಾರರ ನಾಸಿಕದ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತು ಇಫೆಕ್ಟ್? ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಪರ್ಸನಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಪರ್ಸನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವೈಷ್ಣವರಾಗಿಬಿಟ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಪರಂಪರಾ ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತಾರೆ. 4 ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿತ್ತು. 2ನೇದು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. 3ನೇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದು ಒಂದು ಪರಂಪರಾದ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ. 4ನೇದು ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. 4 ವೈಷ್ಣವ ಪರಂಪರನೇ. ಆಯಿತಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಅರೋಮಾ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ತುಳಸಿ ಅರೋಮಾ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಂಪರ್ಸನಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಪರ್ಸನಲಿಸ್ಟ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದರದ್ದು ಪರಿಮಳ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಈಗ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಇನ್ನೂ ಅದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಿರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಯಿಲ್, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಯಿಲ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವನ್ನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಆಫರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ನೇ ಆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್, ತುಳಸಿ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಫರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಭುಪಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, the breathing dead body is a ghost. When a mind dies, he is called dead. But when he again appears in a subtle form, not visible to our present vision, and yet acts such a dead body is called a ghost. ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರು. ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದೇ ಗುರು ಅಷ್ಟಕ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಂಗಳಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದು. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಯಾರು ಶರೀರ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ದೆವ್ವ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಗೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾಕೆ? ಈಗ ದೆವ್ವ ಶರೀರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಜಡ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಸಟಲ್ ಬಾಡಿ, ಸಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ such a dead body is called a ghost. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ದೆವ್ವ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಶರೀರೊಳಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಡ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ಗೋಸ್ಟ್, ದೆವ್ವ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟದ ಅವನಿಗೆ. ಈಗ ಅವ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಅವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೆವ್ವ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಸಟಲ್ ಗೋಸ್ಟ್, ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ.
ಇದು ದೆವ್ವ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, always creating a fearful situation for others. Similarly, the ghost-like non-devotees who have no respect for pure devotees nor for the Vishnu deity in the temple create a fearful situation for the devotees at all times. ದೆವ್ವ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ದೆವ್ವದರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತರು ಬರೀ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಅವರು ಒಂದು ಥರ ದೆವ್ವ ಇದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಷ್ಣು ಡಿಟಿ ದ ಟೆಂಪಲ್, ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥವರೆಲ್ಲ they are fearful, ಅಲ್ಲ, create a fearful situation for the devotees at all times. ಈ ಅಸುರರು ಯಾವಾಗೂ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನದ? ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಸುರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕದಾಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೋಕದಾಗ ಬಂತು. ರಾಮ, ರಾವಣ ಇದೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಲದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಪಾಂಡವರು, ಕೌರವರು. ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿನೂ ಅಸುರರ ಭಾವದ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಪ್ರವೇಶ. ಇದು ಅಸುರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎನಿ ಆಫರಿಂಗ್ ಬೈ ಸಚ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಗೋಸ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ದಿ ಡಾಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲವಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಒನ್ ಶೋಸ್ ಎನಿ ಲವಿಂಗ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಲವಡ್. ಈಗ ಇಂಥ ದೇವ್ರಂಥವ್ರು ಏನಾದ್ರು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಗಾದಿ ಮಾತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಸೋದು? ವಾಕಿಂಗ್ ಬಂದ ನಾವು ತನ್ನ ನಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನಾಯಿ ಜೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಬೆಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅವನ ಜೋಡಿ. ಏನೈತೆ ಹೇಳ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಅವ್ರ ಥ್ರೂ ಭಗವಂತ, ಹೆಂಗೆ ಆ ನಾಯಿ ಥ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲಕ, ಅದರಂಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ. The stage of pure devotion is attained by sincerely serving a pure devotee of the Lord. ಆ ನಾಯಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡೋ ಹಂಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಹೇಳ್ರಿ ನಾಯಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರದು ನಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದು ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ, ಯಸ್ ಅಪ್ರಸಾದ ನ ಗತಿ ಕುತೂಪಿ. ಗುರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ, ಗುರುನೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. The stage of pure devotion is attained by sincerely serving a pure devotee of the Lord. The first condition of devotional service to the Lord is therefore to be a servant of a pure devotee, and this condition is fulfilled by the statement, reception of the dust of the lotus feet of a pure devotee who has also served another pure devotee.
That is the way of pure disciplic succession or devotional parampara. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಬೇಕು, ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ? ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಸೇವಕರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಚರಣ ಕಮಲದ ರೇಣು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಭಾಗವತಂ ಅಂಗ್ರಿಹಿ ರೇಣು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಡಸ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದೂ ಸರಿ. ಅವ್ರು ಬರೀ ಅದೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಪಾಲನೆ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಧೂಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ರೀ ಆಯ್ತು, ಅದು ಒಂದು ಚಲೋನೇ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಪಾ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಾಲಕ ನಾಯಿ, ಅದು ಆ ನಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಅವ್ರದ್ದು ಜೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಮಾಲಕ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಮಹಾರಾಜ್ ರಹುಗಣ inquired from the great saint Jadabharat as to how he had attained such a liberated stage of Paramahamsa, and in answer the great saint replied as follows: Rahuganaita tapasana yati na chejaya nirvapanad grihatva na chandasa naiva jalagni surair vina mahat ಪಾದ ರಜೋ ಅಭಿಷೇಕಂ. ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನದ? ವಿಣಾ ಮಹತ್ ಪಾದ ರಜೋ ಅಭಿಷೇಕಂ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಭಿಷೇಕ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಜಡ ಭರತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಡ ಭರತ್ ಯಾರೀಗ? ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜರೇ. ಅವರು ಹಿಂದಿನ 2 ಜನ್ಮ ಹಿಂದೆ ಸಾಯುವಾಗ ಆ ಜಿಂಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಭರತ ಮಹಾರಾಜ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಜಿಂಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂತನದಲ್ಲಿ ಜಡಭರತ ಆದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ರಹುಗಣ ರಾಜ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಜಡಭರತಿಗೆ, ನೀವು ಇಂಥ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಅವಸ್ಥಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿರಿ? ಅದರದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಓ ಕಿಂಗ್ ರಹುಗಣ, ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ or the Paramahamsa stage of life cannot be attained unless one is blessed by the dust of the feet of a great devotee. It is never attained by tapasya, austerity, the Vedic worshipping process, acceptance of the renounced order of life, the discharge of the duties of householder life, the chanting of the Vedic hymns, or the performance of penance in the hot sun, within cold water, or before the blazing fire. ಇಲ್ಲಿ ಜಡಭರತ ಹೇಳಿದರೆ ರಹುಗಣರಾಜ ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಭಾರಿ ಬಿಸಿಲದ ಸುತ್ತಲ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕೂಡೋದು, ಭಾರಿ ಥಂಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ನೋ ಅದ, ತೆಗೆದು ತಣ್ಣೀರನ್ನ ಕೂಡೋದು, ಇವು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಲಿ, ವೇದಿಕ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಆರಾಧನೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳಿದಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೆನೆನ್ಸ್, ಹಾಟ್ ಸನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇವು ಯಾವುದರಿಂದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ.
ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರದ ಪಾದ ಅಭಿಷೇಕ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿನಾ ಮಹತ್ವ ಪಾದ ರಜೋ ಅಭಿಷೇಕಂ. Unless one is blessed by the dust of the feet of a great devotee, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರದ ಚರಣ ಕಮಲದ ಧೂಳು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ದಾಸರ ಹಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಇದು. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ಆಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದನ್ನ ಮುಕ್ತಿ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬರೇ ನಾನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರೇ ನಾನು ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಯಾರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅದರಿಂದ? ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ, ಮುಕ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಭಾರಿ ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಏನಾಯ್ತು ಫೈನಲಿ? ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು, ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಇದೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ದಿವ್ಯ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಘು ಹೇಳೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮಗೆ. ಭಾಳ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದ ಜನ ನಮಗೆ. ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಬರೀ ಅಷ್ಟರಿಂದ ಆಗ್ತದಂತಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಗುರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆವಾಗ ಲೈಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಯೂರ್ unconditional devotees, and as such only the devotees can deliver Krishna to another devotee. Krishna is never obtainable directly. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾನೀಗ? ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್. ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಕೃಷ್ಣ? ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಯವರಿಗೆ. ಪ್ರಸಂಗ ದೊಡ್ಡದು, ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ, ಅಹಂ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನೋ ಯ ಅಸ್ವತಂತ್ರಿವ ದ್ವಿಜ ಸಾಧುಬೀರ್ಗ್ರಸ್ತ ಹೃದಯೋ ಭಕ್ತೈರ್ಭಕ್ತ ಜನಪ್ರಿಯ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಪರಾಧೀನಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪರಾಧೀನರು. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಅವ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪರಾಧೀನ. ಆದರೆ ಅವ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಕೃಷ್ಣ? ನಾನು ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಪರಾಧೀನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಅಹಂ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಹ್ಯ ಅಸ್ವತಂತ್ರಿ ದ್ವಿಜ. ನನಗೇನೂ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಎಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ಎಂಥ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಪರಾಧೀನ ಆಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರತಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಅದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಧು ಬೀರ್ಗ್ರಸ್ತ ಹೃದಯ. ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛಾ, ಭೌತಿಕ ಕಾಮನಾ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೇವೆ, ಇಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಪರಾಧೀನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ವತಃ ನರಸಿದವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಏನು ಬೇಕದು ಬೇಡ, ನಾ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಏಕ್ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಂತೀನಿ, ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಂತ ಭಗವಂತ ಗಂಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕಡೀಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳಿದ್ದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಅದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯದಿ ದಾಸ್ಯಸಿ ಮೇ ಕಾಮಾನ್ ವರಾಂಸ್ತ್ವಂ ವರದರ್ಶವ ಕಾಮಾನಾಂ ಹೃದಯ ಸಂರೋಹಂ ಭವತಸ್ತು ವೃಣೇವರಂ. ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿ ನನಗೇನಾದರೂ ವರ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ, ಈ ವರ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಏನು?
ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂದು ನಾನೇನೂ ಕೇಳಿರಬಾರದು. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕಥೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಪರಾಧೀನಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹನುಮಂತ ಆಗಲಿ, ಇವರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದ, ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾರು ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು, ಕೃಷ್ಣ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಕರ್ಮದಾಗ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ, ಭಕ್ತರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ರಗಡ್ ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವ, ಕರಿ ಬೇಡ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾನ, ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಡಿವೋಟಿ. And as such the devotee can deliver Krishna. ನಾರದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನಾರದ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡೋರು. ಒನ್ ಹೂ ಡೆಲಿವರ್ಸ್ ನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣನ ಮುಕ್ತ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು ಯಾರಿಗಾರ. ನಾರದ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಒನ್ ಹೂ ಡೆಲಿವರ್ಸ್ ನಾರಾಯಣ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಆ ಗಾಡಿ ಹೆಸರು ತೊಗೋತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಮಾರುತಿ ಹೆಸರು ಚಲೋ ಹೆಸರು. ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ಯದ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ, ಅದು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಲಕರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕೊಡ್ರಿ ನನಗಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಿನಂತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಪ್ಪ ನೀನು, ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೀ ನಮ್ಮ ಊರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ 2-3 ಮಂದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಯಾಕೆ ಬಂದು? ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರ ಅದರಂಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ರೂ ದಿ ಪರಂಪರಾ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅವರು, ಆಥರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್, ಡೀಲರ್ಸ್. ಯಾವ ಎದುರು ಡೀಲರ್? ನಾರಾಯಣನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್, ನಾರಾಯಣನ್ ಡೀಲರ್, ಕೃಷ್ಣನ್ ಡೀಲರ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ 800 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇಸ್ಕಾನ್. ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ಆಥರೈಸ್ ಡೀಲರ್ ಶೋರೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಶೋರೂಮ್ ದೊಡ್ಡ ಹಂಗೆ ನಮ್ದು ಇಸ್ಕಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್, ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ, ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೀರ್ತನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮೇ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್, DT ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲೇ ಮೇನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹಾಲ್ದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ, ಗೌರ್ನಿತಾಯಿ, ಇವೆಲ್ಲ 6 ಸೆಟ್ DTs ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಈ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೀರ್ತನ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ರೂಪಾದವ್ರ ಪುಸ್ತಕ, ಭಾಗವತ, ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೋತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಬೇಕಿನ ಲೈಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೊನ್ನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದು 11 ಜನ ದೀಕ್ಷಾನೂ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿವಸ ದೀಕ್ಷಾ ಪಡ್ಕೊಂಡು
ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಚಲೋ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. Krishna is never obtainable directly. Lord Chaitanya therefore designated himself as Gopi Bhartuhu Pada Kamalayor Dasa Dasanudas, or the most obedient servant of the Lord, who maintains the Gopi damsels of Vrindavan. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು? ನಾನು ದೇವರಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ದೇವರಂದರೆ ಮುಚ್ಚಿಕೋತಿದ್ರು ಕಿವಿಯವರು. ಯಾರು ಬಂದು ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಏಯ್ ಶೋ ನಡೆಯತ್ತ, ಯಾಕ ಭಕ್ತ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಅದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಆಯಿತು. ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪರಿಚಯ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು? ಗೋಪಿ ಬರ್ತು. ಗೋಪಿ ಬರ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೈನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೋಪೀಸ್. ಯಾರದು? ಕೃಷ್ಣ. ಗೋಪಿ ಬರ್ತು ಪಾದ ಕಮಲಯೋರ್ ದಾಸಾನುದಾಸ. ದಾಸರ ದಾಸ. ಎಂಥ ಅಂತಿಂಥವ್ರು ದಾಸರಲ್ಲ. ಈ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರಾ ದಾಸರಾಗಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣದಾಸ ನೋ. ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಮುರಳೀಧರ ದಾಸ್. ಹಂಗಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮುರಳೀಧರ ಕೃಷ್ಣವ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ದಾಸರ. ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ದಾಸ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಾಸರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹನುಮಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಾಮನ ದಾಸ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಂಪರ ದಾಸರ ದಾಸ್. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ದೂರ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ದಾಗ ಏನು ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತದೆ. ಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅದು. ಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ಲೆಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಅದರಂಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ದಾಸಾನುದಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣ ನಮಗಿನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾನೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಕಾಣವಲ್ಲ, ನಡೆಯತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ. A pure devotee therefore never approaches the Lord directly, but tries to please the servant of the Lord's servant, and thus the Lord becomes pleased. And only then can the devotee relish the taste of the tulsi leaves stuck at his lotus feet. In the Brahma Samhita, it is said that the Lord is never to be found by becoming a great scholar or of Vedic literature, but is very easily approachable through his pure devotee. In Vrindavan, all the pure devotees pray for the mercy of Srimati Radharani, the pleasure potency of Lord Krishna. Srimati Radharani is a tender-hearted, feminine counterpart of the Supreme Whole, resembling the perfectional stage of the worldly feminine nature. Therefore, the mercy of Radharani is available very readily to the sincere devotee, and once she recommends such a devotee to Lord Krishna, the Lord at once accepts the devotee's admittance into his association.
The conclusion is, therefore, that one should be more serious about seeking the mercy of the devotees than that of the Lord directly. And by one's doing so, by the goodwill of the devotee, the natural attraction for the service of the Lord will be revived. ಪತ್ನಾಲ್ಕಿನ್ನೂ ಹೊಡೆದ ಭಾವಾರ್ಥ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಲ್ಲ, ಥ್ರೂ ದಿ ಪರಂಪರಾ. ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಗುರುಪಾದವರು ಈ ಪರಂಪರಾದಿಂದ ನಾವು ಹೋದರೆ ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ತುಳಸಿದ ಅರೋಮಾ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾದಾಗಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೋದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಶ್ಲೋಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅದ್ವೈತಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಅನಾದಿಂ ಅನಂತರೂಪಂ ಆದ್ಯಂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಂ ನವಯೌವನಂ ಚ ವೇದೇಶು ದುರ್ಲಭಂ ಅದುರ್ಲಭಂ ಆತ್ಮಭಕ್ತೋ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಬರೀ ವೇದ ಕೂತ್ರೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಮತ್ತು ಅದುರ್ಲಭಂ ಆತ್ಮಭಕ್ತೋ, ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಭಗವಂತ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಚಬಲ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಾತಾವರಣ, ಇವತ್ತಿಗೂ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ರಾಧಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ರಾಧೆ 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 ರಾಧೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಧೆ 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 ರಾಧೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನದ, ರಾಧಾ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಧಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಬೇಕು, ರಾಧಾನ ಪ್ರಸನ್ನ. ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಅವರು. ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾತ್ಮ ದ್ಯೂಹ ದೇಹದಾರಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವಿಲಾಸ್ ಆಸ್ವಾದನಕರಿ. ಎಲ್ಲ ಅವನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ರಾಧಾನು ಭಗವಂತನ ಹಲಾದಿನ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ಲೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ. ಭಾಳ ಡೀಪ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ನಮಗೇನು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಹಲಾದಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಏನು ಮುಂದೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗರ. ಅವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ 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 ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವತಃ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ, ಸತ್ಯಂ ಏವ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬಿನಾ ರಾಧಾ ಪ್ರಸಾದೇನ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದ ನ ಲಭೇತ್. ನೋಡಿ, ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ, ಸತ್ಯಂ ಏವ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬಿನಾ ರಾಧಾ ಪ್ರಸಾದೇನ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದ ನ ಲಭೇತ್. ರಾಧಾನ ಕೃಪಾ ಸಿಗ್ಲಾರ್ದ ನನ್ನ ಕೃಪಾ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ರೂಪಾದವರೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾರ ಭಕ್ತರ ಭಗವಂತನ ಸಲುವಾಗಿ ಹೂ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಿಗೆ ಹೂ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ರಾಧಾರಾಣಿ ನೋಡ್ತಾಳ, ಈ ಭಕ್ತ ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ ಹೂ ತರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಏಯ್ ನೋಡಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಹೂ ತರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಆ ಭಕ್ತ ನನಗೆ ನಾನು ಚಲೋ ಇದ್ದಾನ, ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತ. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಧಾನ ವಿಚಾರ ಹಿಂಗದ, ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಮೀ, ನನಗೆ ನಾನು ಚಲೋ ಇದ್ದಾನ, ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ನಾನೇ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ರಾಧಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾಳ, ನನ್ನಕಿನ್ನ ಚಲೋ ಭಕ್ತಿದ್ದಾನವ, ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡು. ಆಯ್ತು, ಕೊಡಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕೆ ರಾಧಾಗ ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ತುಳಸಿ. ರಾಧಾನಿಂದ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ರಾಧಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು. ತುಳಸಿ ಆಗಲಿ, ಹೂವಾಗಲಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ರಾಧಾನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಅರ್ಪಣೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಥ್ರೂ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಹೂ ಏನಂತಾರ? ಫೂಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಫೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ? ಹುಚ್ಚ, ಮೂರ್ಖ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫೂಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಥ್ರೂ ರಾಧಾರಾಣಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರವರು, ಥ್ರೂ ರಾಧಾರಾಣಿ, ಯಾವಾಗ ಅದು ರಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫೂಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆನೇ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಅದ್ರಾಗ ಕರೆದಿದ್ದು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದಲೇ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ 9.1 ಮುಗಿದದೀಗ. 9.2 ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗೂಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಇದಂ ಉತ್ತಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಅವ್ಯಯಂ. ಅದನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.